إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. آمين. لنا بها من جميع الحاجات. آمين. وطهرنا بها من جميع السيئات. آمين. وضعنا بها عندك أعلى الدرجات. آمين. وبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. سبحانك نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. آمين. وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تثر الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هلناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك
إلى أرواح ومن اجتمعنا هنا بسببهم، وخصوصا إلى مرحوم شرف الدين محمد يتيم وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادة الحاضرين ووالديهم الجميع بالرحمة والرضوان، وأدخلنا وإياهم بفسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود. آمين. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود آمين. إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم بجمالك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في سلامة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, nasihat kepada Sagung untuk seterusnya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Terima kasih kepada Ustaz Asri. Bagi pihak Cik Alimi, insyaAllah saya akan meneruskan program kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang dapat sertai. Dan Alhamdulillah kita ada hampir lebih daripada 45 orang yang dapat sertai. Dan ada yang dah pun buat, sebab dia lambat dia buat teruslah di rumah masing. Keluarga saya tadi pun kami buat sejemaah Isyak tadi, 9 tadi. Untuk meneruskan acara ni, kita ada
sedikit ucapan-ucapan ringkas dimulai oleh Prof. Dr. Ridwan, Cikgu Halim, itu ada Wakil Abim, wakil dari Johor, dan insyaAllah ada wakil daripada keluarga lah kita minta. Dan ni ada sedikit saya jemput Prof. Dr. Ridwan selaku pengurusi MSK untuk beri sedikit dua kata. Sila Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Minda PKM. Saya mewakili semua mengucapkan, menyampaikan atau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Saifuddin Muhammad Yatim yang telah kembali ke Allah semalam ya. Dan kita sebenarnya sepanjang bulan Ramadan dan sebelum Ramadan ini berubat yang telah pergi dahulu kepada kita, sama ada dalam negara maupun luar negara. Luar negara sudah tentu tokoh yang kita amat sedih dengan pemergiannya, iaitu Syekh Saleh Kamil yang banyak menyumbang kepada gerakan Islam. Sebelum ini kita kehilangan saudara Baharudin dari Abim Negeri Sembilan. Kita juga kehilangan saudara Abdul Ghani Ishak Kedah. Kita juga kehilangan Cikgu Harun Terengganu dan banyak lagi. Kalau boleh mengingatkan kita bahawa hidup kita ini sementara dan kita boleh dipanggil bila-bila masa. Dan sudah tentu semalam giliran Saudara Saifuddin sabar di atas dugaan ini. Kita mengenang Saudara Saifuddin sebagai seorang yang cukup mesra. Saya masih ingat ketika kami Arifin dan rakan-rakan dari IDEC ke Singapura, beliau melayan kami dengan begitu istimewa sekali. Dengan sebab itu apabila saya mendengar berita pemergian beliau semalam, saya entah percaya tak percaya, saya terus telefon Arifin betul tak betul berita ini sebab tak dengar dia sakit ya. Dan tapi itulah ketentuan Allah SWT. Dan saya bagi pihak Wadah, Abin dan PKPM sekali lagi lah menyampaikan ucapan takziah. Dan saya minta, saya amanahkan kepada Abim Johor, Wadah Johor dan juga KPIJ untuk menulis sedikit sumbangan saudara almarhum Saudara Saifuddin untuk kita baca dalam mesyuarat syura yang akan datang, kerana menjadi tradisi kita sejak beberapa ketika yang lalu, di mana rakan-rakan kita yang telah memberikan sumbangan ini, kita rekodkan sumbangan mereka supaya orang kemudian mengetahui bahawa mereka ini bukan sekadar telah berbakti kepada Allah SWT, tetapi kepada manusia dan juga kepada wadah yang kita perjuangkan ini. Oleh itu saya minta Wadah, Abim dan KPIJ untuk mengumpulkan maklumat berkaitan dengan sumbangan beliau dan menjadi suatu panduan kepada generasi akan datang di atas sumbangan yang telah beliau salurkan itu ataupun yang telah beliau berikan itu. Akhirnya, terima kasih juga saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada rakan-rakan yang sudi meluangkan masa untuk bertahlil dan juga menghadiahkan sumbangan kita yang terakhirlah kepada beliau pada malam ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masih pada Prof. Ridwan yang selaku mengetuai Komisi Syura yang memberikan sepatah dua kata. Kita maklum okeylah satu benda yang sedih sebab beliau ni merupakan cukup rapat dengan kita. Rata-rata kebanyakan daripada bukan sahaja rakan-rakan di Johor tapi juga di negeri lain insya-Allah. Untuk seterusnya saya jemput Cikgu Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Muhammad Ridwan Osman selaku pengurusi Majlis Syura, pimpinan Wadah, Abim, PKPIM, KPIJ, seluruh pimpinan Wadah, mewakili seluruh pimpinan pusat, Wadah pusat, Wadah negeri. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan takziah setulusnya
sedalam-dalamnya kepada keluarga Dr. Syafuddin Muhammad Yatim atas kehilangan dan pemergian beliau yang tak dijangka dan tak disangka-sangka oleh kami sendiri. Jadi kami amat sekali terasakan kehilangannya kerana beliau adalah seorang yang sentiasa berdampingan dengan pimpinan pusat, sentiasa berhubung dan kerap datang menemui kami untuk berbincang berbagai hal tentang gerakan. Seorang yang mudah diajak berbincang, sentiasa saja sedia mendengar pandangan dan tidak banyak menimbulkan persoalan dalam konteks hubungan dengan pimpinan pusat. Jadi ketiadaan beliau, pemergian beliau itu adalah satu yang amat memilukan kami. Dan dalam suasana yang terjadi sekarang ini, PKP telah menghalang kami daripada ikut serta. Kami ingin kalau boleh mengantarnya ke tanah perkuburan, tetapi keadaan yang terjadi ini menghalang kami dari berbuat demikian. Jadi suatu hal yang sungguh menyedihkan kami. Jadi bagi pihak pimpinan, kami mengharapkan agar pemergian beliau itu diiringi dengan kesediaan kita melepaskannya, mudah-mudahan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT, maafkan segala kesalahan-kesalahannya. Dan pada keluarga, kami nyatakan rasa simpati yang sesungguhnya dan mengharapkan agar Allah SWT memberikan kesabaran pada seluruh anggota keluarga atas kehilangan seseorang yang dikasihi yang tak disangka-sangka berlaku dalam selepas sahaja menunaikan puasa Ramadan dan selepas sahaja kita menyambut Aidilfitri. Jadi sesuatu yang sungguh memberi kesan kesedihan kepada kami dan sudah pasti keluarganya juga. Jadi insya-Allah apa yang disarankan oleh Dr. Muhammad Ridwan supaya kita mengambil inisiatif menulis kehidupannya, sejarah kehidupannya dan perjuangannya, itu seharusnya dapat kita laksanakan, terutama sekali dengan kerjasama rakan-rakan di Johor. Jadi mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat daripada hubungan kita dan perjuangan kita, termasuk almarhum Saudara Syafuddin Yatim. Jadi sekian saja, mudah-mudahan kita dapat meneruskan kehidupan kita seperti biasa tanpa melupakan jasa-jasa rakan-rakan dan teman-teman yang telah pergi terlebih dahulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu. Mewakili Wadah, Keluarga Besar Wadah. Saya jemput Saudara Faisal selaku Presiden ABIM. Mewakili keluarga ABIM ya. Sila. Terima kasih Amipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Profesor Rizal Osman dan juga pimpinan Wadah ABIM KPM di seluruh peringkat dan juga seluruh sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Yang pertama bagi pihak ABIM secara spesifik lah, memang kami amat merasai kehilangan beliau. Seperti mana yang disebut, arwah adalah seorang yang memang mudah dikati, senang amat didampingi dan tidak berkira pendidikan Johor dan sebagainya. Beliau banyak memberi sumbangan untuk menyelesaikan beberapa isu-isu yang berkait. Dan malah kalau nak cerita pengalaman terakhir lah, saya bersama beliau bermusafir bolak-balik JBKL. Kalau ingat waktu 1 Mac 2020 hari Ahad, waktu jemaah ada satu taklimat isu-isu politik semasa. Waktu tu saya di Johor.
arwah lah menumpang saya, maksudnya bersama saya dan juga YDP Abim Johor daripada JB ke KL, kemudian ke Segambut, baca Yasin, selawat, kemudian lepas tu kami ke Johor balik. Jadi itu pengalaman lah terakhir bermusafir bersama beliau. Dan memang waktu saya dapat berita pun kami pun terkejut lah. Suatu bila kami tanya Syafuddin yang mana, aku ada Syafuddin lain ni, sebab memang beliau ni kategori fizikal, sihat dan sebagainya, dan ceria lah, orang yang ceria. Kalau kita bincang sebagainya, orang yang ceria dan memang tidak berkira lah untuk mengulurkan bantuan semangat. Jadi kami amat menghargai beliau dan merakamkan takziah buat keluarga beliau lah. Dan alhamdulillah sebenarnya saya fikir inilah salah satu insyaAllah saya yakin keberkatan kita dalam jemaah apabila kita pun tak tahu bila kita meninggal dan sebagainya, kawan-kawan kita dalam jemaah ni lah yang insyaAllah yang akan cuba untuk saling berdoakan kita, insyaAllah ada keberkatannya. Inilah harapan besar kita bila kita berada dalam jemaah. Sahabat kita lah, saudara-saudara kita dalam jemaah yang insyaAllah akan menitip doa untuk kita bersama, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih pada Saudara Faisal. Saya jemput wakil PKPM ada Lutfi. Tak ada lagi ya? Wakil Johor, saya difahamkan Dr. Ibrahim. Wakil Johor. Kena unmute. Ada ni, tapi boleh dengar ya? Boleh. Ya, sudah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kepada semua ni, pimpinan pusat Wadah Abim PKM dan juga di Johor lah yang terlibat dalam malam ni, program malam ni. Dan saya bagi pihak ni Wadah Negeri Johor mengucapkan salam takziah lah kepada ni keluarga almarhum Haji telah dipanggil atau kembali padanya. Memang kita pun jauh tanpa dijangka dan tanpa diduga lah, tiba-tiba dapat berita semalam 27 Mei, dan alhamdulillah selamat dikebumikan pagi tadi lah. Jadi adalah wa inna ilaihi rajiun. Jadi dari Allah kita datang dan kepadanya kita kembali lah. Dan kita mendoakan dan sangat yakin lah Allah telah memilih masa yang baik lah bagi hamba-Nya yang dianggap terbaik lah dalam kalangan kita, itu almarhum Haji Saifuddin Muhammad Yatim. Kita tidak ragu-ragu kerana selama ini kita menyaksikan almarhum telah menunjukkan komitmen yang tinggi dan konsisten dalam perjuangan dalam menyampaikan dan merealisasikan risalah Al-Quran sepanjang hidupnya. Terutamanya yang kita saksikan dalam perjuangan bersama Abim dan Wadah Johor lah sejak sekian lama. Dan terutama terlibat lama dalam organisasi dan kepimpinan Abim dan Wadah, dan hanya Allah sajalah yang dapat membalas jasanya. Dan kita doakan semoga rohnya ditempatkan dalam kalangan orang yang soleh lah, dan dalam kalangan orang yang berjaya dalam ujian di dunia ini, termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah akan nikmat syurga yang sungainya mengalir dan mereka kekal abadi dalamnya, insyaAllah. Dan kita doakan semoga ahli keluarga beliau juga dapat menerima pemergiannya dengan redha dan sabar dan dapat meneruskan perjuangan bagi menghadapi ujian dan terus tetap dengan keimanan dan ketakwaan. Begitu juga kita sebagai ahli jamaah wak ni, mana komitmen dan istiqamah dalam perjuangan secara berjamaah yang ditunjukkan oleh almarhum Haji Saifuddin boleh dijadikan contoh
teladan yang baik lah yang kita telah ikuti, lama kenal dengan dia, dan insyaAllah dengan istiqamah yang ditunjukkan, Allah akan balasi kita dengan ganjaran yang setimpal sebagaimana yang dijanjikan. Jadi kita harapkan kita dapat teruskanlah perjuangan dalam berjamaah ini tanpa ragu-ragu. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk terus berada dalam landasan perjuangan yang benar. Jadi itu sajalah. Sekian saya ucapkan terima kasihlah kepada semua kerana sama-sama ni menyumbang dalam majlis ini. Jadi sekian yang baik itu daripada Allah dan kekurangan itu daripada saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Istah pada ni lah. Okey, terima kasih kepada Dr. Ibrahim kerana dengan sedikit tadi daripada wakil Wadah Johor. Ana jemput wakil keluarga. Wakil keluarga apa ni ada ya? Assalamualaikum. Salam. Dengar Webin. Mungkin boleh maklum sikit kot kawan-kawan ni ramai yang tak apa tahu sangat apa benda yang berlaku kan, sikit yang boleh dikongsi. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya mewakili pihak keluarga, saya merakamkan ucapan terima kasih terutamanya pada keluarga besar jemaah baik di peringkat negeri maupun di peringkat pusat yang sejujurnya tak putus-putus sejak daripada malam semalam sehinggalah pada malam ni ucapan doa juga tahlil khas yang diusahakan oleh teman-teman walaupun dalam keadaan PKP ini, rasa tak kurang kasih sayang yang kita terima daripada teman-teman jemaah sekalian. Sedikit ringkasan daripada apa yang berlaku, ujian yang menimpa keluarga kami pada 27 hari bulan, yakni pada hari Rabu yang lepas pada jam 10 malam, lepas Isyak, hari Selasa 27 hari bulan, lepas maghrib saya, adik Zubair dengan almarhum ni pergi ke rumah pusaka ni lah di Masai ni, di Cahaya Baru. Almarhum merancang untuk kita bawa barang-barang lah sebab rumah ni dalam proses renovate. Jadi kami bertiga pergi, sampai di rumah, almarhum macam biasa di rumah makan, kemudian di sini pun ceria. Saya ingat dia offer saya untuk buat kopi, dia buatkan kopi untuk saya. Kemudian kami duduk sembang bertiga di ruang tamu. Dia ceritalah apa perancangan dia, rumah ni dan lain-lain. Tak ada apa-apa yang pelik. Jadi saya lebih kurang lepas kami sembahyang Isyak dalam pukul 10.30 malam tu, saya dan adik Zubair pulang semula ke Tampoi lah, dengan janjinya kata ayah esok 6.45 pagi lepas subuh tu dia nak balik semula ke Tampoi sebab nak bawa satu kereta yang ada di sini. Jadi esok harinya hari Rabu tu kita daripada pagi tu kita ada WhatsApp, ada call ayah tapi dia tak ada reply. Cumanya yelah sudah takdir, tak ada rasa pun dekat hati ni apa-apa yang buruk terjadi pada ayah. Sehinggalah pada petang tu, saya ingat lepas asar tu kita mula terasa yang ayah ni, dia ni suatu orang yang aktif. Kalau kita SMS ke, WhatsApp dia ke, call dia ke, dia jarang tak reply, tak angkat, ataupun macam mana pun dia akan call balik lah. Kalau kita WhatsApp dia pukul berapa pun dia cepat akan balas. Jadi bila sampai petang ni tak ada apa-apa berita, kita mula rasa tak sedap lah. Jadi saya ringkaskan, kita minta tolong jiran. Jadi jiran masuk dalam rumah, kemudian dimaklumkan yang ayah dalam rumah tak sedarkan diri, dan minta untuk kami satu keluarga datang. Sebenarnya bila dia minta kami satu keluarga datang tu, dalam hati saya ni dah bersedia lah. Cumanya masih mengharap.
kami sampai tu lebih kurang maghrib. Jadi memang bila seorang adik mama, maksudnya Kak Zalimah, adik ayah datang untuk kita tengok, dan memang dia dah beritahu yang ayah dah tak ada lah. Kemudian wakil ambulans datang, doktor datang, sakat kematian, proses tu biasalah kita pergi balai. Jadi bagi pihak keluarga secara ringkasnya, menerima berita ataupun ujian kehilangan ni dengan redha. Cumanya bila beliau pergi dalam keadaan yang agak mengejutkan, sejujurnya berat, tetapi kami terimalah. Sebab tu keluarga mengharapkan sokongan, dukungan, kasih sayang yang diberikan oleh semua. Okey, saya tak boleh cerita banyak lagi. Itu je. Cumanya masa kita jumpa ayah tu, dia ada bleeding dekat hidung. Darah dia penuh dekat hidung dan mulut. Cumanya dia baring dalam keadaan yang agak baik. Maksudnya tangan dia memang dekat dada dua-duanya, dan dia baring pun tegak, matanya tertutup rapat, mulut dia pun tutup rapat, dan dalam keadaan badan dia bersih. Bila saya bersihkan marhum ketika tu nak salin kain dan sebagainya, saya bersihkan, memang badannya bersih, tak ada najis. Sampailah tadi saya mandikan jenazah pun, yang tukang mandikan tu pun dia pelik, kata tak ada najis. Memang sikit pun tak ada. Maksudnya badannya bersih ketika dia pergi pun. Saya mengharapkan Husnul Khotimah, ada peluh di dahinya, sentiasa mengharapkan baik-baiklah. Jadi bila ada darah tu, suspek dia ada tekanan darah tinggi yang kuat, dan dia itu antara sebab yang kita rasakan lah, asbab kenapa dia meninggalkan ataupun meninggal dunia. Saya ingat tu sajalah. Saya wakil pihak keluarga, sepanjang Abang Din bersama dengan jemaah daripada muda sampailah pada hari ini. Kalau ada salah silap tutur kata bicaranya, Abang Din ni terkenal sikit dengan ayat-ayat laser dia tu kan. Cuma dia ni orangnya hati baik, dia cakap tapi tak simpan kan. Dia marah kita pukul 9 pagi kan, 9-10 minit kan, dia jadi sarapan kan. Dia orangnya macam itu. Jadi, tapi kalau ada yang masih tersimpan dalam hati, rasa kecil hati, yang tersimpan di hati tu, bagi pihak keluarga saya maaf, salah bicara ke perbuatan yang mungkin ada tersilap, terkurang tu, rendah hati untuk dimakan, dan tak ada apa yang saya minta melainkan hanya doa lah. Mudah-mudahan perginya almarhum dalam bulan yang baik, dalam hari yang baik, itu dianggap sebagai satu kepulangan yang baik. Dan alhamdulillah sepanjang 2 hari ini yang kami terima, ucapan yang kami terima, cerita-cerita yang kami terima, semuanya cerita yang baik-baik. Itu pun bagi saya satu, boleh kata, penawar lah untuk kami keluarga yang tak kehilangan. Saya ingat itu sajalah. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan semuanya sekalian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wakil keluarga saudara Amirul Amirul Kamarul yang dapat memberikan sedikit sebanyak tadi kata-kata tadi. Ya, ada siapa-siapa lagi Cik Alimi? Silakan, ada siapa nak tambah? Ustaz Azmi dapat. Azmi Syah.
Bila Ustaz, saya dengan Razak Edirih malam tu dengan Ustaz Azmi ni kita cuba cari jalan juga malam nak pergi. Tapi susah. Ustaz Azmi, sila Ustaz. Kena unmute dulu Ustaz. Pada phone tu unmute dulu. Okey Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan takziah lah. Setinggi takziah dan saya rasa sedih betul. Saya nak cakap pun payah malam ni. Tapi saya kenal dia memang seorang yang memang komiten dan memang menjaga amal-amal ibadat Islam sepanjang saya bukan saja musafir, malah bersama dengan dia dalam banyak program dan banyak perkhemahan. Saya dapati beliau menjaga terutamanya ibadat yang baik, ya, sunat-sunat, dan ini merupakan antara satu daripada kelebihan bergaul sejak tahun begitu. Pertama sekali suka menjalinkan silaturahim dengan siapa juga, terutama orang-orang yang senior ataupun orang yang lebih tua daripada dia. Dan ini merupakan satu kelebihan pada beliau. Malah beliau banyak menginfakkan sepanjang pengetahuan saya kepada gerakan ini. Dan beliau juga dalam pengetahuan saya memang cuma kita lihat beliau nampak physically sihat, alhamdulillah, tapi dia punya BP itu agak tinggi dan saya biasa tegur beliau supaya sentiasa cek dia kata tak ada rasa apa-apa, tapi saya kata alhamdulillah lah. Namun dari segi pelibatan beliau dengan gerakan ni, saya ingat saya akan dengan kawan-kawan yang lain akan cuba menulis tentang komitmen beliau. Beliau orang yang bukan saja terlibat dan juga termasuk YTP dan juga sekolah rendah, dan dia sentiasa memberi prioriti yang utama kepada gerakan ini. Itu bila saja dipanggil, beliau sentiasa ada dan sentiasa helping hand kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat, dan juga dalam hal-hal pertolongan kemanusiaan yang ni jelas dalam program-program yang telah dianjur oleh APIM ataupun wadah. Dan inilah merupakan sifat beliau yang sentiasa ceria, macam yang disebut menyimpan dendam. Pasal saya bersama dengan beliau dalam banyak-banyak program, beliau tidak menyimpan dendam, malah kalau beliau nak cakap direct, kan. Dan siapa yang macam tadi disebut oleh Kamarul, memang kadang-kadang boleh terasa, tapi beliau tidak menyimpan dendam ke apakah. Dan ini satu keistimewaan yang ada kepada dia, ya. Dan inilah merupakan sifat tinggi yang boleh kita lihat. Beliau boleh memesra dengan yang junior dan juga yang senior, dan sentiasa menyantuni yang
yang junior juga. Jadi ini merupakan antara perkara yang mungkin kita boleh tulis tentang sifat-sifat supaya boleh diteladani oleh generasi yang akan datang. Itu saja, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Azmi. InsyaAllah banyak rahsia-rahsia orang panggil tentang Abang Din ni, dia banyak bantu kadang-kadang anak muda kita apa sebagainya. Saya tak nafikan, insyaAllah. Juga masa saya dan saudara Asri di UK dulu pun dia banyak bersama-sama dengan kami, kita gerakkan MSG Abim UK bersama-sama. Dia sanggup datang daripada Hull ke Sheffield dan juga turun ke tempat saya di belah utara di Glasgow. Jadi kita banyak kenangan lah, insyaAllah. Ada lagi Cik Alimi yang kita nak bagi laluan, ada seorang dua lagi. Cuma yang saya nak sikit nak tambah yang Prof Ridwan ingatkan tadi untuk penulisan tadi, itu memang dah jadi amalan kita di dalam Majlis Syura dan juga kita dokumentasikan. Boleh minta rakan-rakan Saudara Yusri lah kot bantu Wadah Johor untuk usahakan lah sebelum Syura yang akan datang, InsyaAllah. Apa lagi? Razak, ada nak tambah sikit? Yang banyak lama dengan ada. Yusri ada? Sila Yusri. Nanti nak maklum sikit beberapa perkara daripada Wadah. Syekh Yusri, ada tak? Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dah banyak yang kawan-kawan sebut. Abang Din, saya antara yang, bukan saya sajalah sebenarnya yang di Johor ni yang rasa kehilangan yang amat sangat. Saya sekarang ni sebagai setiausaha pada Abang Din di Wadah, dan sebelum ni saya pernah menjadi setiausaha bersama-sama beliau juga semasa almarhum menjawat sebagai yang di-Pertua Abim Negeri Johor. Jadi pengalaman-pengalaman bersama dengan almarhum ni seperti mana yang telah diceritakan oleh Ustaz Azmi tadi, oleh Dr. Ibrahim Nga, oleh Ustaz Kamarul sendiri tadi pun. Begitulah. Beliau saya sifatkan sebagai seorang yang begitu ikhlas, begitu committed, bersungguh-sungguh untuk merealisasikan. Dia tak kira apa sahaja cabaran, dia akan susun sehingga benda tu direalisasikan. Itulah semangat yang ada pada Abang Din, dan beliau adalah seorang yang begitu menepati waktu. Kalau usrah memang very punctual. Dia akan datang lebih awal. 5-10 minit lebih awal tu mesti dia dah tercegak dekat depan pintu pagar. Itu pengalaman saya daripada dulu sampai sekarang. Memang kita kagum dengan beliau, walaupun dengan kesibukan, dengan komitmen yang macam-macam dekat kerjaya di UTM, tapi komitmen dengan jemaah ini diberikan dengan sepenuh hati, tidak berbelah bagi. Ini rasanya kita perlu ambil iktibar yang bersungguh-sungguh. Dalam mesyuarat memang di apa? Biasalah kalau kita bermesyuarat, kita meluahkan segala-galanya dalam mesyuarat tu, tapi selepas daripada mesyuarat, ianya tak disimpan dalam hati lah, settle. Dalam mesyuarat punya hal. Sebaik selepas rahim itu diteruskan seperti biasa untuk meneruskan gerakan jamaah. Jadi begitulah seorang yang hebat yang bernama Tuan Haji Syafuddin Mak Yatim.
Rasanya setakat tu sajalah kot daripada saya. Wallahu a'lam. Ipin? Ya. Saya kembali kepada Ipin. Ya. So Cik Alimi Okey, itu kot insya-Allah. Kecuali ada tambahan-tambahan lain. Cuma Halo, Assalamualaikum. Ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz ni. Ana paling akhir sekali berhubungi dia ialah hari kaya kedua, iaitu hari Isnin. Tengah hari ketika beliau sedang di rumah kakak dia. Itu yang akhir saya berhubungi dia, dan beliau tidak ada apa-apa tanda. Cuma hati ana ni rasa gelisah selama 2 hari. Sampai ana sebut kepada isteri ana ni nak pergi ke ataupun siapa nak pergi ni. Jadi itu yang ana rasa sampai ana sebutkan kepada rumah. Jadi itulah ana punya perasaan ana luahkan kepada kawan-kawan. Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah kita banyakkan doa kepada beliau. Teruskan kita ada luang masa dalam ruang untuk tahlil, yasin dan ataupun doa kepada beliau, sedekahkan Fatihah banyak insyaAllah. Ada pengumuman lain Cik Alimi? Ke kita dekat ni ya? Dekat ni kot. Okey. Terima kasih banyaklah pada semua yang dapat hadir pada malam ini insyaAllah. Dan saya bagi pihak Wadah, ABIM dan juga PKPM merasa terima kasih banyaklah kepada keluarga tadi, Ustaz Kamarul yang dapat bersama-sama dengan kita meluangkan masa. So, kita walaupun saya faham letih ya menguruskan hari ini daripada malam tadi dan sebagainya, dan pastinya mengejutkan keluarga. Untuk bantuan di peringkat pusat sedang diusahakan oleh Salwa yang mempunyai wing kebajikan insyaAllah. Jadi kalau ada yang berhasrat nak membantu dalam bentuk wang ringgit, boleh kita satukan di dalam akaun Salwa yang telah pun kita edarkan di dalam WhatsApp group. Dan insyaAllah nanti di peringkat pusat saya difahamkan akan ada pemberian lah. Kita akan, saya tak pasti sama ada terus kepada keluarga ataupun kepada melalui Wadah negeri. Tapi insyaAllah itu akan diusahakan antara oleh pihak Wadah dan juga Salwa nanti, dan akan diupdatekan lah untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya ulang siapa yang berhasrat nak menyumbang untuk kita bantu keluarga boleh berbuat demikian insyaAllah. Dan dalam secepat yang mungkin, sebab kita pun akan uruskan tabung yang berkenaan tu sebaik-baik mungkin insyaAllah. Saya rasa setakat itu saja daripada kita semua. Terima kasih kepada semua yang dapat sudi hadir pada pertemuan malam ini. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutnya. Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi. Okay bro. Okay, terima kasih semua. Baik.